श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किः केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. புஷ்பபத்ததிகி துவாதசி. பெருமாள் பாதுகையை சாற்றிக் கொண்டு சஞ்சரிக்கும் சமயத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து தேவர்கள் பூமாறி பொழிகின்றனர். அந்த பூக்கள் பெருமாளின் திருவடியை காக்கும் பாதுகையின் மேல் விழுகிறது. அந்த பாதுகையை உபாயமாக பற்றுவதாக கூறுகிறார். ஸ்ரீ பாதுகைக்கு பெருமாளின் திருவடி தாமரையின் சம்பந்தமும் தாயார்களின் தாமரை மலர் போன்ற திருக்கைகளின் சம்பந்தமும் உள்ளது. அந்த பாதுகை நம் இந்திரியங்களை கெட்ட வழியில் செல்லாமல் தடுக்க வேண்டும் என்று சாதிக்கின்றார். சிவன் பெருமாளை சேவிக்கும் போது அவர் தலையில் இருக்கும் கங்கா தீர்த்தத்தை அர்க்கியமாக சமர்ப்பித்து சந்திரகலையை தாழம்புவாக சமர்ப்பிக்கிறார் என்று சொல்கிறார். பாதுகைக்கு புஷ்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று மனத்தால் நினைத்தாலும் போதும். அவர்களுக்கு கற்பக விருட்சத்தை போன்று வேண்டிய பலன்களை கொடுப்பதாயும், மேலும் ஒரு பூ ஒரு பழத்தை தான் கொடுக்கும், ஆனால் நீயோ பல பலன்களை கொடுத்து விடுகிறாய் என்று வியந்து கூறுகின்றார். சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய அருகம்புல், துளசி முதலியவற்றை சாற்றுபவர்களுக்கு ஸ்ரீ ரங்கநாதன் மருத்துவனாக இருந்து மறுபிறப்பு என்ற பாம்பு அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் தடுப்பதாக சாதிக்கின்றார். மல்லிகை, முல்லை, ஜாதி முதலான புஷ்பங்களை தேவதைகள் கொண்டு வந்து பாதுகாதேவிக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். பெருமாளின் திருவடியின் நகங்களின் காந்தியினால் அந்த புஷ்பங்கள் 2 பங்காய் விடுகின்றன என்றும், தேவதைகள் இந்திரனுடைய தோட்டத்திலிருந்து புஷ்பங்களை அபாரமாக கொண்டு வந்து திருவடியில் வர்ஷிக்கின்றனர். அப்போது வண்டுகளும் கூட வந்து இன்பமாக சப்திக்கின்றன. அந்த ஓசையை கேட்டால் புஷ்பாபிஷேகம் ஆயிற்றா என்று பாதுகையிடம் கேட்பது போல் இருக்கிறதாம் என்று இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். புஷ்ப பத்ததிகி துவாதசி. சௌரே சஞ்சார காலேஷு புஷ்ப விருஷ்டே திவச்சுதா பர்யவஸ்யதி யத்ரைவ பிரபத்யேதாம் பதாவணீம். சௌரே சஞ்சார காலேஷு புஷ்ப விருஷ்டே திவச்சுதா பர்யவஸ்யதி யத்ரைவ பிரபத்யேதாம் பதாவணீம். தெய்வதம் மம ஜெகத்ரயாட்சிதா திவ்யதம்பதி விஹார பாதுகா பாணிபாத கமலாத் பனாதயோஹோ யா பஜத் யனுதினம் சபாஜனம் தவரங்கராஜ மணிபாதுநதக விஹிதார்ஹண சுரசரித் பயசா அவதம் சந்திர கலயா கிரிசஹ நவகேதகீதலம் இவார்ப்பயதி குசுமேஷு சமர்ப்பிதேஷு பக்தைஹி त्वयिरङ्गे सपदावणी प्रतीमः षडकोपमुने त्वदेह नाम्नः सुबहं सुरभित्वम् अस्य नित्यम् पदे परस्मिन् भुवने विरादुः पुण्यै प्रसूने पुलिने सरैवाः मध्ये च पादावनि सह्य सिन्धोः आसी चतुस्थानम् इवाक्षणं ते तवैव रङ्गेश्वर पादरक्षे सौभाग्यम् अव्याहतम् आप्तु कामाः सुरद्रुमाणां प्रसवै सुजातैः अप्यर्चयन्यप्सरसो मुहुस्त्वां निवेशितां रङ्गपदे पदाब्जे मन्ये सपर्यां मणिपादरक्षे त्वदर्पणात् आपतिताम् अपश्यत् गाण्डीव दल्वा गिरिसोत्तमाङ्गे पत्राणि रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे द्वित्राण्यपि त्वयि समर्प्य विभूतिकामाः पर्यायलब्धपुरुहूतपदा शशीनाम् पत्राङ्गुराणि विलिकन्ति पयोदरेषु निर्वर्तयन्ति तव ये निशितानि पुष्पैः वैहारिकान् उपवनानि वसुन्धरायाम्
कालेन ते कमललोचनपादरक्षे क्रीडन्ति नन्दनवने कृतिनः पुमांसः अर्चन्ति ये मुरबिदो मणिपादरक्षे भावात्मकैरपि परं भवतीं प्रसूनैः मन्दारदामसुभैर्मकुटैरजस्रम् बृन्दारकासुरभयन्ति पदं तदीयम् अस्पृष्टदोषपरिमत्सम् अलङ्घ्यम् अन्यैः हस्तापचेयम् अखिलं पुरुषार्धवर्गम् क्षित्रं जनार्दनपदावणिसारकानां त्वयि अर्पितासु मनसः सहसा फलन्ति मन्दारुभिसुरगणै त्वयि सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षे विक्रान्तविष्णुपदसंशयबद्धसख्या भागीरथीव परिरम्भनकाङ्क्षिणी ते ये नामरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामाः आरोपयत्यबहिता नियतिक्रमातान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु त्वयि अर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दूर्वाङ्गुराणि सुलभान् यतवा तुलस्यः साराधिका समतिरङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागदमनौषधयो भवन्ति आराध्य नूनम् असुरार्दनपादुके त्वाम् आमुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायत परिणमन्ति सहस्रनेत्राः धन्यै त्वयि त्रिदशरक्षः पादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि विश्रंसिना विनमतो गिरिसोतमागात् आरह्मदेन मिलितान्यपृथक् भवन्ति विश्वोपसर्गसमनं त्वयि मन्यमानैः वैमानिकै प्रणिहितं मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मनहार्षिसस्ते पुष्पोपहार विभवं पुनरुक्तयन्ति नाकौकसां समयितुं परिपन्ति वर्गान् नाते पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ते त्वत्संश्रिता विजहत तुलसीं वमन्ति प्रस्थानगागलरवान् प्रथमं दिरेपाः रङ्गे सपादपरिमोह सुजातगन्धां सम्प्राप्य देवि भवतीं सह दिव्यपुष्पैः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभि सरोजमपि नन्दनसञ्जरीकाः प्रागेव काञ्चनपदावनि पुष्पवर्षात् संवर्तिते समिददैत्यभयै सुरेन्द्रैः पद्मेक्षणस्य पदपद्मनिवेशलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिबध्यसे त्वम् दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यबाहे न जहति बहुमानानूनम् अद्याभिमूलम् रघुपतिपदरक्षे त्वत्परिष्कारहेतोः अवचितकुसुमानाम् आश्रमानोकहानाम् गडयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे कृदिभिरुपहृतैस्त्वं केनैः गर्भपत्रैः वरतनुपरिणामात् मामदश्यामलानां प्रणतिसमयलग्नान् पादुहे मौलिचन्द्रान्
परिशरणनियुक्तै पादुहे रङ्गबर्दुः पवनतनयमुख्यै अर्पितां त्वत्समीपे विनदविधिमुखेभ्यो निर्विशेषां दिरेपाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिं विधिशिव पुरुहूतस्पर्शितै दिव्यपुष्पैः त्वयि सह निवतन्त तत्तद् उद्यानभृङ्गाः मधुरिपुपदरक्षे मञ्जुभिस्वै निनादैः अविदितपरमात्मा नूनम् अत्यापयन्ति प्रशमयति जनानां सज्वरं रङ्गबर्दुः परिशरशलितानां पादुके चामराणाम् अनुदिनम् उपयाते रुत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमलं ते निर्विशन् गन्धवाहः अखिलभुवनरक्षा नाडिकां दर्शयिष्यन् अनिमिषतरपुष्पैरर्चिते रङ्गमध्ये अभिनयम् अनुरूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्यपादुहे रङ्गनाथः अगलितनिजराहां देवि विष्णोपदं तत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वां भवति विपुतमुक्तै स्पष्टतारानुषङ्गम् परिशरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः व्यञ्जन्ति एते विभवमनहं रञ्जयन्तश्रुतीर्णः प्राप्तं रङ्गशिदिपदिपदं पादुहे धारयन्त्याः नादैरन्धनिहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यै पुष्पैः स्नपितवपुषो देवि सौस्नातिकास्ते किं पुष्पैः तुलसीदलैरपि कृतं दूर्वापि दूरे स्थिता त्वद्भुजा सुमुकुन्दपादकृपया त्वं कामधेनुः सदा प्रत्यग्राहृदर्भपल्लवलव ग्रासाभिलाषोन्मुखी धेनुतिष्ठतु सा वसिष्ठभवनद्वारोपकण्ठस्थले चूडारग्मदरजसा पूर्णस्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गे स पादुहे त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः चूडारग्मदरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गे स पादुहे त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे पुष्पपद्धतिः द्वादशी பராக பத்ததிகி திரையோதசி. ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் பாதுகைகளுடைய தூளிகள் அகல்யா என்ற ஸ்திரீக்கு உயர்ந்த சரீரத்தை கொடுத்தது. அதுபோல நமக்கும் பெருமாளுடைய கைங்கரியத்திற்கு உபயோகமான திவ்ய சரீரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த பத்ததியில் பிரார்த்திக்கின்றார். தேத்தாங்கொட்டையை சேர்த்தால் கலங்கிய ஜலம் தெளிவது போல் பாதுகையின் தூளிகள் நம்மேல் பட்டால் நம்முடைய கலங்கிய மனது தெளிவாகிறது என்று சாதிக்கின்றார். பாதுகையின் தூளியை சிரசில் தரித்து கொண்டவர்கள் வேறு விஷயங்களில் ஆசையை ஒழித்து பரமபதத்தையே நாடுகின்றார்கள் என்கின்றார். மேலும் ஸ்ரீ பாதுகையின் தூளிகளை வேரமாகிற பெண்கள் தங்கள் மகுட்டிற்கு அலங்காரமான சிந்தூரமாக வைத்துக் கொள்கிறார்களாம். பெருமாள் வெளியில் எழுந்தருளும் சமயத்தில் 4 வீதிகளிலும் பெருமாளுடன் கூட வந்து பாதுகையை சிரசில் தரித்துக் கொள்பவர்களுக்கு கர்வம் முதலிய கெட்ட குணங்கள் போய்விடுகின்றது என்றும் இந்த ஜென்மத்திலேயே பெருமாளுடைய பரமபதம் கிடைத்துவிடும் என்கின்றார். பெருமாள் பாதுகையை சாற்றிக்கொண்டு சத்துருக்களை முடிப்பதற்காக எழுந்தருளும் போது பாதுகையின் தூளியை கண்ட மாத்திரத்திலேயே எதிரிகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் ஓடி போகிறார்கள். பெருமாளுடைய ஆயுதங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை, அலங்காரத்திற்குத்தான் இருக்கிறது என்று சாதிக்கின்றார். தேவலோகத்தில் உள்ள காமதேனுவை போல் கேட்டவர்களுக்கு எல்லா பலன்களையும் கொடுப்பது மட்டும் அல்லாமல்
மோட்சத்தையும் கொடுக்கிறது என்று பராக பத்ததியை நிறைவு செய்கின்றார். பராக பத்ததிகி திரையோதசி பாந்துவ பத்மநாபஸ்ய பாதுகா கேளிபாம்சவஹ அஹல்யாதேக நிர்மாண பர்யாய பரமானவஹ பாந்துவ பத்மநாபஸ்ய பாதுகா கேளிபாம்சவஹ அஹல்யாதேக நிர்மாண பர்யாய பரமானவஹ தவ சஞ்சரணாரஜோதிதூதம் எதிரம் ரங்க நரேந்திர பாதரக்ஷே அலம் ஏததனா விலாலி கர்த்தும் கத கக்ஷோத இவாசு மானசானி புனருக்த பிதா மகானுபாவாஹ புருஷா கேச்சிதமீ புனந்தி விஸ்வம் மகுவைரி பதாரவிந்த பந்தோஹோ அபராகாஸ்தவ பாதுஹே பராகைஹி அபியுக்த ஜனோ நிஜார்பகானாம் பகுசோரங்க நரேந்திர பாதரக்ஷே அவலேப பிசாசமோச்சனார்த்தம் ரஜசாலிம் பதிதாவகேன தேஹான் சிரசா பரிகிருஹ்ய லோகபாலாஹ தவரங்கேஸ்வர பாதுஹே ரஜாம்சி விஷமேஷு பலேஷு தானவானாம் யபநீதான்ய சிரஸ்ரம் ஆவிசந்தி கிருதேன சிரசா சமுத்வஹந்தஹ கதிசித் கேசவ பாதுஹே ரஜஸ்தே ரஜச தமசோபி தூரபூதம் பரிபஷ்யந்தி விசுத்தமேவ சத்வம் அதிகம் பதமாசிதோ விவேகாஹ பிரயதோ ரங்கதுரேன பாதரக்ஷே அபிவாஞ்சதி சங்கமம் பராகைஹி அபிஜாதை தவ தேவினாபிஜாதக சுத்த சத்வ பபுஷைவ பவத்யா பாதுஹே விரஜசௌ ஹரிபாதோ அஸ்து கிம் புனரிதம் ரஜசா தே சுத்த சத்வமயதா மனுஜானாத் தத் ரஜஸ்தவ தனோதி பாதுகே மானசான்ய கடினானி தேஹினாம் த்ரஸ்தரஸ்ய பதவீகதஸ்ய யத் யாச்சகார முனிதர்மதாரதாம் ரங்கே சயஸ்ய புருஷஸ்ய ஜஹத் விபூத்யை ரத்யா பரிக்ரமவிதோ மணிபாதரக்ஷே சீமந்ததேசம் அனவத்ய சரஸ்வதீனாம் சிந்தூரயந்தி பவதி சரிதா பராகாகா மான்யேன ரங்க நிர்பதேர்மணிபாதரக்ஷே சூடா பதானி ரஜசா தபூஷயந்தஹ காலக்ரமேண பஜதாம் கமலாசனத்வம் நாபி சரோஜ ரஜசாம் நிவசந்தி மத்யே மாதர் முகுந்த சரணாவணிதாவகீனாஹ சிந்தா வசீகரண சூர்ண விசேஷ கல்பாஹ சஞ்சார பாம்சு கணிகா சிரசா வகந்தஹ விஸ்வம் புனந்தி பத பத்ம பராகலேசைஹி ஆயோஜிதாயமலதீபிர் அனன்யலவ்யே பாதாவலீஷு திவது படவாசகிருத்யே त्वसञ्जर प्रचलितानि रजांसि शौरेः प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभां मूर्धानम् अम्बमुरबिन्मणिपादरक्षे येषां कदापि रजसा भवति पुनाति तामेव ते सुहृदिनः स्नपयन्ति काले मन्दारदामरजसा महुलच्युतेन रत्या विकाररजसा परिदूसराङ्गीं रङ्गेश्वरस्य दलितेषु महोत्सवेषु
त्रस्फोडयत्यवनतो मणिपादुहे त्वाम् गौरीपदी स्वयम् इमाजिन पल्लवेन नेदीयसा निजपराह निवेशपूर्वम् सृष्ट्वा शिरांसि भवती भवरोहभाजाम् गाढम् निबीड्य गरुडध्वजपादरक्षे मानग्रहम् समयतीव परैरसाध्यम् आपादवल्लवतनोर् अकुमारयोनः पादावणी प्रविशतो यमुना निकुञ्जात् आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः सेनापराग इव ते पदवी परागः गङ्गापहातटलदा गृहम् आश्रयन्त्याः पादावणी प्रचलितम् पदवीरजस्ते प्रायेण पावनतमम् प्रणतस्य शम्भोः उद्धूलनम् किमपि नूतनम् आतनोति अन्ते तदा तमविलम्बितमानयन्ति रङ्गात् भुजङ्गशयनम् मणिपादरक्षे कामम् निवर्तमिदमर्हसि संज्वरम् मे कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते रङ्गे सपादसह धर्मशरीपतीयान् मौलौ निवेश्य महितान् पदवी परागान् छन्दस्त्रिवर्गपदवीमधिलङ्घयन्तः मौलौ पदम् विदधते विबुधेश्वराणाम् मातस्तदा माधवपादरक्षे त्वयि प्रसक्तम् त्वरयोपयान्त्याम् परामृशेयम् पदवी पराहम् प्राणै प्रयाणाय समुज्जिहानैः तदा गता राघवपादरक्षे संवस्यमानेषु तपोधनेषु आसीदहल्या तमपांसुलेशैः अपांसुलानां स्वयमग्रगण्या पश्यामि पद्मेक्षणपादरक्षे ममाम्भूतिं पादमिव प्रवृत्तान् भक्तोपयानत्परया भवत्याः पर्यस्यमानान् पदवी परागान् पञ्चायुतिभूषणमेव सौव्रेहे यतस्तवैते मणिपादरक्षे वितन्वते व्याप्तदिशः परागाः शान्तोदयान् शत्रुचमूपरागान् परिणति महडोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् अलबदशिलयास्मान् गौतमो धर्मदारात् पुनरुपजनि सङ्गावारहं पादुके तत् प्रशमयति रजस्ते राहयोऽहं प्रजानां रजनि विगमकाले रामगाथां पठन्तः कुशिकतनयमुख्या पादुके भावयन्ते उपलसकलसक्तैत्वत्पराकैरकाण्ठे जनितमुनिकळत्रान् दण्डकारण्यभाहान् शुभसरणिरजोभे शोभयन्ती दरिद्रीम् परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ती पुमर्तान् भवसि भुवनवन्त्या पादुके रङ्गबर्दुः शरणम् उपगतानां शाश्वती कामधेनुः पवनतरणितस्ते पादुके रङ्गबर्दुः विकरणसमयेषु व्याप्तविश्वपरागग विषमविषयवत्मव्याकुलानामजस्रम् व्यपनयति जनानां वासना रेणुजालम् निष्प्रत्यूह उपासिषीमहि मुहुः निःशेषदोषच्छिदः नित्यं रङ्गदुरन्तरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके दत्ते मूर्तिभिरादिपद्मजनिता तत्
तादृशी सन्ततिः यः सञ्चार पवित्रित शिदिरज पङ्क्तिं षदुष्पञ्चशैः रजसा परो रजस्तत् न खलु न लङ्केर भगवतोऽपि पदम् किमुद हृदयं मदीयं भवरी यदि नाम पादुहेन स्यात् रजसा परो रजस्तत् न खलु न लङ्केत भगवतोऽपि पदम् किमुद हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुहेन स्यात् इति श्रीरङ्गनाथ पादुका सहस्रे पराः पद्धतिः त्रयोदशी। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरवे नमः। वादि विभशिरोभङ्ग पञ्चानन पराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य शिरं विजयताम्बुधि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय நமः. கதம்ப மாலை. கடைவேதிக்கு சென்றிருந்த என் நாட்டு பெண் லக்ஷ்மி திரும்பி வருகையில் 2 பை நிறைய விதவிதமான பூக்களை வாங்கி வந்திருந்தாள். அவளிடம் நான் இப்பொழுதுதான் ஸ்ரீ பாதுகையின் புஷ்ப பத்ததியை சேவித்து முடித்தேன், நீயும் வந்து சேர்ந்தாய் என்றேன். இருவருமாய் சேர்ந்து பூக்களை தனித்தனியாக பிரித்து தண்ணீர் தெளித்து தண்ணீரில் நாரை போட்டு கிழித்து மாலை கட்டலாம் என்று அமர்ந்தோம். மாலை கட்டிக்கொண்டே நான் அவளிடம் ஸ்ரீ ராமானுஜரி ஞாபகம் வருகிறது என்றேன். சொல்லுங்கள் அம்மா, நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே மாலைகளை கட்டலாம் என்றாள். ஸ்ரீ ராமானுஜர் திருவாய்மொழி 3:3-2 ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் செய்து வரும்போது அதில் சிந்துபூ மகிழும் திருவேங்கடத்து என்ற பாசுரம் வரும் இடத்தில் தனது சிஷ்யர்களிடம் நம்மாழ்வார் பாடிய சிந்துபூ இப்பொழுது திருமலையில் இருப்பதாக தெரியவில்லை, எனவே அங்கு ஒரு நந்தவனத்தை ஏற்படுத்தி திருவேங்கடவனுக்கு புஷ்ப கைங்கரியங்களை செய்து வர வேண்டும் என்று அனந்தாழ்வானை அனுப்பினார். இப்போதும் திருமலையில் அனந்தாழ்வான் தோட்டத்தில் இருந்துதான் மலையப்பனுக்கு மாலைகள் வருகின்றன என்றேன். உடனே லக்ஷ்மி, அம்மா, திருமலை அப்பனின் மாலைகள் ஒவ்வொன்றும் விதவிதமாக பூக்கள் சேர்ந்து எவ்வளவு அழகாயிருக்கும். பெருமாளின் திருமுடியிலிருந்து திருவடி வரைக்கும் நீண்டதாக கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். வேறு எங்கும் அந்த மாதிரி சேவிக்க முடியாது இல்லையா என்றார். மேலும் ராமானுஜரின் சிறிய தாயாரின் பிள்ளையாகிய கோவிந்த பட்டர் என்னும் எம்பார் யாதவ பிரகாசரின் சூழ்ச்சியினால் சிவபக்தனாய் ஆகிவிட்டார். திருமலை நம்பிகள்தான் திருவாய்மொழியில் தேவும் எப்பொருளும் படைக்க பூவில் நான்முகனை படைத்த தேவன் எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் பூசனையும் தகுமும் என்னும் பாசுரத்தை கூறி அவரை திருத்தி ஸ்ரீ ராமானுஜரிடம் சேர்ப்பித்தார் என்று லட்சுமியிடம் கூறினேன். மலர்களை பற்றி பேசும்போது ஸ்ரீ பெரியாழ்வாரை பற்றி சொல்லாவிட்டால் எப்படி அம்மா என்றார். உடனே நானும் ஆமாம் ஆமாம், ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரில் நந்தவனம் அமைத்து பெருமாளுக்கு திருமாலை கட்டி தொண்டு செய்தவராயிற்றே என்றேன். மேலும் துளசி வனத்தில் ஒரு பெண் குழந்தையை கண்டு எடுத்து கோதை என்று பெயர் சூட்டி வளர்த்தவராயிற்றே என்றேன். உடனே லக்ஷ்மி, அந்த கோதையும் பெருமாளுக்கு என்று கட்டிய மாலையை தான் அணிந்து அழகு பார்த்தவள் இல்லையா என்று சொல்லி சூடி கொடுத்து சுடக்குடி ஆயிற்றே என்றாள். பெரியாழ்வார் தனது திருமொழியில் செண்பகம், மல்லிகை, பாதிரி, மருவு, சமனகம், செங்கழுநீ, புன்னைப்பூ, குறுக்கத்தி, இருவாட்சி, கருவகைப்பூ என்று பல மலர்களை குறிப்பிட்டு ஒரு பதிகமே பாடியுள்ளார் என்று லட்சுமியிடம் சொன்னேன். அதற்கு லட்சுமியும், ஆமாம் அம்மா, ஆண்டாளும் தனது நாச்சியார் திருமொழியில் மத்தன மலர், நன்னரு மலர், முருக்க மலர், புன்னை, குறுக்கத்தி, கருவிளை ஒள் மலர், காயா மலர், காக்கோடல் பூக்கள், மேல்தோன்றி பூக்கள் என்று பல மலர்களை குறிப்பிடுகிறாள் என்றாள். திருமங்கை ஆழ்வார் திருவரங்கத்தில் சிதிலமடைந்த திருமதில்களை சரி செய்து வரும்பொழுது தொண்டடிப்புடி ஆழ்வார் திருமாலை சேர்க்கும் இடமாகிய அடந்தே நடந்தே என்னும் பூஞ்சோலை குறுக்கிட சோலையை விடுத்து திருமதி கட்டி முடித்ததாக சொல்லுவார்கள். தொண்டடிப்புடி ஆழ்வார் தன்னை பற்றி குறிப்பிடும் போது துளவத் தொண்டாய தொல்சீர் என்று குறிப்பிடுகின்றார். சுவாமி தேசிகனும் திருத்துழாய்க்கு நீர் இறைக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் என்று
தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாரை குறிப்பிடுகிறார். மேலும் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவரங்கனை பற்றி பாடிய 45 பாசுரங்களின் தொகுப்பே திருமாலை என்பது ஆகும். திருமங்கை மன்னனும் கல்லார் துழாயும் கனவளரும் கூவிளையும் உள்ளார் முளரியும் ஆம்பலும் உன் கண்டக்கால் ஏனமாய் புக்கிடந்தான் பொன்னிடைக்கு என்று தனது உள்ளத்துக்கு சொல்கிறார் என்றே. மேலும் நமது தூப்புல் வள்ளல் தனது புஷ்ப பத்ததியில் தேவதைகள் பெருமாளின் திருவடியில் பலவிதமான புஷ்பங்களை சமர்ப்பிக்கிறார் என்கின்றார். சிவன் தனது தலையில் உள்ள சந்திரகலையை தாழ்ம்பூவாக சமர்ப்பிக்கிறார் என்றார். மேலும் ஒரு சமயத்தில் பார்த்தன் கிருஷ்ணனின் திருவடியில் சமர்ப்பித்த புஷ்பங்கள் மறுநாள் சிவன் தலைமுடியில் பார்த்து பரம்பொருள் யார் என்று தெளிந்தானாம். அருகம்புல், துளசி முதலியவைகளை பெருமாள் திருவடியில் சேர்ப்பவருக்கு மறுபிறவி இல்லை என்று சாதிக்கின்றார். தேவர்கள் பாரிஜாத மலர், கற்பக மலர் கொண்டு பூசிக்கிறார்களாம் என்று சொல்லி முடித்தேன். உடனே லக்ஷ்மி, அம்மா நாமும் மாலைகளை கட்டி முடித்து விட்டோம், நாம் மாலை சென்று லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவருக்கு மாலைகள் சமர்ப்பித்து வருவோம் என்றாள்.